بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غریب آدھا یتیم آدھا سہارا یا رسول اللہ، غریب آدھا یتیم آدھا سہارا یا رسول اللہ، غریب آدھا یتیم آدھا سہارا یا رسول اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بڑے خوبصورت انداز و آواز کے ساتھ انس برادران شہداد پور سندھ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خان آقا دو عالم کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے پیر سائیں تشریف فرما ہے۔ میں بس دو اعلانات کے بعد حضرت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ اعلان سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول 13 کی رات جامع مسجد گلزار مدینہ بستی محمد آباد میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ، جس میں خصوصی خطاب جگر گوشہ غزالی زماں راضی دوران صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دام بکاتم عالیہ آپ کا خطاب ہونا ہے۔ اور دوسرا اعلان 18 ربیع الاول بروز بدھ بعد نماز ظہر موضع ٹکری بستی نظام دین نزد محمد پرلمہ میں بھی حضور غزالی زماں کے لخت جگر نور نظر مفکر اسلام ادیب ملت صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دام بکاتم عالیہ آپ کا خطاب ہونا ہے۔ انس بھائی مولا علی کا ذکر کر رہے تھے اور میں ایک ولی کامل کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، تو اسی ایک ہی شعر کے سائے کے اندر کہ علی علی کہن والے بو علی بن جاندے نے۔ اگر توجہ ہے تو بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور اس سے قبل ایک میں بات کا ازالہ کر دوں اور واضح کر دوں کہ آپ نے اشتہارات میں دیکھا جناب حافظ محمد شیب رضا اویسی نعت خان ہے، آپ جانی پہچانی شخصیت، انہوں نے ٹائم دیا تھا، آنا تھا، میرا اور ان کا اکٹھے پروگرام تھا لیاقت پور کے اندر 2 ربیع الاول ہم نے دی تھی، کیونکہ چاند 29 سفر کا نظر آ گیا اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ ان کی طرف سے میں حاضر ہوا ہوں معذرت کے لیے، اور اپنی حاضری کے لیے میری جگہ وہ لیاقت پور میں معذرت کر لیں گے، ان کی جگہ میں یہاں معذرت کر رہا ہوں، ان کی معذرت قبول فرمائیں، کیونکہ 29 کا چاند نظر آ گیا، اس وجہ سے 2 ربیع الاول جو ہے آج کی بنگی ہم نے 15 ڈیٹ دی تھی اور آج یہاں حاضر ہوئے۔ بس اسی ایک شعر کے سائے میں جو علی کا ماننے والا حضرت دائیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ زیادہ تمہید کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، سردی بھی بڑھ رہی ہے اور 12 بھی بج رہے ہیں، اس سے قبل کہ سنیوں کے 12 بجے میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں۔ بس ہاتھ اٹھا کے علی کا ماننے والا جس قدر علی سے محبت ہے، وہ علی جس نے ایک ہاتھ سے خیبر اٹھا دیا تھا، اسی علی کے لیے ایک ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری۔ علی علی کہن والے، علی 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 کہن والے، علی 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 کہن والے بو علی بن جاندے نے، باغے ولایت دی کلی بن جاندے نے، نام علی وچ انیاں نے طاقتاں، علی علی کہن والے ولی بن جاندے۔ نعرہ حیدری۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں مفکر اہل سنت، مناظر اسلام، مبلغ اہل سنت، حضرت قبلہ مخدوم ڈاکٹر پیر سونا مائی شاہ صاحب چشتی الحسینی دامت وقادت کرسیا اپنے روحانی، ایمانی، وجدانی، حقانی بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ ایک بار پھر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، ہاتھ بھی بلند آواز بھی بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اگر کوئی یونٹس وغیرہ چل رہی ہیں تو بند کر دیں، اگر کوئی یونٹس وغیرہ ہیں تو وہ بھی بند ہیں، بس سادہ کریں۔ آپ سب آگے سے سائڈ پہ آئیں۔ آپ ٹھیک ہیں جی؟ بادشاہ ماشاء اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ، اسے سیٹ کریں، بالکل سادہ کر دیں۔ آپ قریب قریب تشریف لائیں، آپ کے درمیان کافی فاصلہ ہے، نوجوان اٹھ کر آگے آنے کی کوشش کریں۔ آپ قرآن کے جتنا قریب آئیں گے اللہ کی رحمت اتنی آپ کے قریب آئے گی۔ آ جائیں قریب قریب آ جائیں، شاباش۔ جو بالکل پیچھے بیٹھیں اٹھ کے آگے آ جاؤ، کر لو یہ ختم کر لو، آگے آ جاؤ، بعد میں کر لیں گے سیٹ، آ جاؤ اٹھ کے آگے آ جاؤ، یہ ختم کر لو، آ جائیں قریب آ جائیں، کسی طریقے سے آپ قریب آ جائیں۔ یہ موسم کا تقاضا بھی ہے کہ اولاد آدم میں فاصلوں کو ختم کیا جائے، وقت کی نزاکت بھی ہے اور قرآن کی چاہت بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے رب کائنات کے لیے جو بالکل لائق حمد ہے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہدیہ درود ہے ابر الناس پر، اسبت الناس پر، اجود الناس پر، اشجع الناس پر، الاشد الحیاء پر، اطیب الجسد پر، اطیب الاخلاق پر، عادل الخلق پر، اعراب العرب پر، افصح العرب پر، اکرم الاولین والآخرین پر۔ درود السلام ہے الراویو عن ربہ پر، راکب البراق پر، راکب الدلدل پر، راکب الرفرف پر، خیر البریہ پر، تارک الثقلین پر، انوار المتجرد پر۔ میں نے پورے پاکستان میں یہ حضور کے نام سن کر مجمع کو چپ نہیں دیکھا۔ عظیم الرکاب پر، نبی المقتدی پر، الذی ذکرہ فی الورا پر، المبعوثی فی ام القرى پر، آیات الکبریٰ پر، الصابر علی البلویٰ پر، الذی وجہہ شمس الہدیٰ پر۔ آپ پورا ربیع الاول کا مہینہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے سبحان اللہ کی تسبیح کریں۔ جو حضور کا نام میں لینے لگا ہوں آپ اس کی داد دے ہی نہیں سکتے۔ درود السلام ہے سر الاسماء الحسنی پر، اول الشافع والمشافع پر، حامل اللواء الحمد پر، عزیز علیہ ما انتم پر، ثانی اثنین پر۔ درود السلام ہے صاحب الاسرا پر، ذو المقام المحمود پر، سراج منیرہ پر۔ ہدیہ درود ہے داعی اللہ پر، صراط مستقیم پر، صاحب الکوثر پر، ذو الخلق عظیم پر، رحمت للعالمین پر، رقیق القلب پر، رفیع الذکر پر، زعیم الانبیاء پر، صاعد المعراج پر، عروۃ الوثقی پر۔ بڑا ہاضمہ ہے یار، آپ لوگوں کا بڑا ہاضمہ ہے۔ ویسے میں نے اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ زندگی میں نہیں سنا جیسے آپ پڑھ۔ ہدیہ درود ہے قدوۃ الصوفیاء پر، قائد الفقراء پر، کثیر الصوم والصلاۃ پر،
मुबश्शिरिल उम्मा पर, मुहिब्बे फातिमा पर, मुहिब्बे अली पर, मुहिब्बे हसन पर, मुहिब्बे हुसैन पर। दुरूद सलाम है अल मुख्तस्सो बिल कुरान पर, मिफ्ताहुल जन्ना पर, अल असद्दक़ु फिल्लाह पर, नेमतुल्लाह पर, यदुल्लाह पर, इनामुल्लाह पर, ऐनुल्लाह पर, वजहुल्लाह पर, बुशरा ईसा कलिमतुल्लाह पर, दावातु खलीलुल्लाह पर, लिसानुल्लाह पर, अल आलमु बिल्लाह पर, अल अख्शा लिल्लाह पर। दुरूद सलाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सिद्दीक़हु अहलुस सफ़ा, सिद्दीक अक्स हुस्न जमाल मुहम्मद अस्त, फारूक़हु ज़ुल्लिज्तबा, फारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मुहम्मद अस्त, उस्मानुहु ऐनुल हया, उस्मान जाए शम्अ कमाल मुहम्मद अस्त, अल मुर्तज़ा बहरुल करम, हैदर बहार बाग़ खिसाल मुहम्मद अस्त। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, उधर फारूक आज़म पर अदालत नाज करती है, इधर उस्मान गनी पर शराफत नाज करती है, अलीयुल मुर्तज़ा पर भी शुजाअत नाज करती है, हुसैन इब्ने अली पर भी शहादत नाज करती है। ज़हराउ बिदअत नूर ही, सिबताउ सिर्र सुरूर ही, अम्माउ फी मंशूर ही। ज़हरा वो ताहिरा है, तहारत को नाज है, ज़हरा वो आबिदा है, इबादत को नाज है। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है, गो खुद नहीं इमाम, इमामत को नाज है। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रि इल्लल्लज़ीना आमनू, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लीजिए। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हाँ जी ठीक है, आपको इजाज़त है, यू कैन गो। शुक्रिया। ये सरज़मीन सादकाबाद में हुज़ूर ये कितना खिताब है? चौथा पांचवा खिताब है। यहाँ आपके पास सादकाबाद में चौथा पांचवा? अच्छा, तो हर दफ़ा सूरह असर ही पढ़ी है ना, तो इस दफ़ा फिर सूरह असर पढ़ी है। लेकिन अब मुझे आपके चेहरे देख के ना एक तरस सा आ रहा है, एक दर्द सा हो रहा है कि आपकी आंखों में ज़बरदस्त नींद है और बिल्कुल चेहरे मुरझा चुके हैं, रात के 12 बज चुके हैं। मेरा बड़ा लंबा सफ़र है यार, ओ कहाँ से मैं चला हूँ। 8 बजे गाड़ी चली है, मुसलसल 13-14 घंटे विदाउट स्टे चले हैं गुजरावाला से। 10 बजे मैंने बानी महफिल से कहा था, हाफिज़ उमर साहब से, मेहरबानी करें खिताब शुरू करवा दें। कहने लगे नहीं जी हमारे फ़लाँ नात खां भी रहते हैं, फ़लाँ नात खां भी रहते हैं। तो भाई पता नहीं मैं क्या लेने आया हूँ, मुझे सादकाबाद में हज़रत साहब ने एक ना इमेज बना दिया था सादकाबाद का। ये आपके सामने बैठे हुए इन्होंने ना एक इमेज बना दिया था कि सादकाबाद के लोग जो हैं वो उलमा की बड़ी कदर करते हैं और वक़्त की बड़ी कदर करते हैं। वो सारा इमेज ख़त्म हो गया। पता लगा सादकाबाद में भी जो है ना वो वही
وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے بھائی اس وقت، کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا آپ کو سنایا جائے، کیا آپ کو سمجھایا جائے؟ آپ میں سے آدھے بندے ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اور آپ میں سے 5-6 بندے ہیں جنہوں نے دوبارہ فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ الحمدللہ نہ ہمارا فجر سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہمارا عشاء سے کوئی تعلق ہے، ہمارا تعلق ہے دیگوں میں پکے ہوئے چاولوں کے ساتھ، یا جو خطیب آیا ہے، نام سنا ہے، بڑا سونا ہے، سید ہے، اس کی زیارت کریں چل کے۔ یہ 2 کام ہیں ہمارے پاس، تیسرا کام الحمدللہ ہمارے پاس کوئی نہیں۔ تو اب کیا ہو بھائی، کیسے چلیں، کہاں سے چلیں، کہاں سے بات شروع کروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب آپ اپنا بھی زور لگواؤ اور میرا بھی زور لگواؤ۔ سورہ عصر بیٹا قرآن کا 103 نمبر سورہ ہے، اور یہ 5ویں دفعہ یا 6ٹھی دفعہ میں آپ کے درمیان اس سورہ کو دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں۔ برل آج افسوس کے ساتھ خطاب ہے۔ ایسے مہربانی فرمایا کریں، اگر آپ نے ایسا نظام کرنا ہو تو یہاں اپنے شہر کے کسی عالم کو بلا لیا کریں۔ اتنی دور سے بندہ بلایا ہے تو کم از کم اس کی قدر بھی سیکھو، اس کو کچھ سنو، کو دکھڑا سنو دا او کی لینا ہے، او ان کو پوچھو تے صحیح یار۔ والعصر ان الانسان، کیا بنے گا میری جماعت کا، مجھے افسوس ہی نہیں ختم ہو رہا۔ بیٹا مختلف مترجمین نے اس آیت کا ترجمہ والعصر، یہ پوری آیت ہے، اس کا ترجمہ کسی نے کیا جی قسم ہے نماز عصر کی، کسی نے کہا جی قسم ہے زمانے کی۔ سنیوں کے امام نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے، اللہ نے فرمایا مجھ اللہ کو اپنے محبوب کے زمانے کی قسم ہے۔ آگے لفظ ہے ان الانسان لفی خسری، آدم کی تمام اولاد خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، دن بدن بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آگے لفظ ہے الا الذین آمنوا، ما سوائے ان بندوں کے جن کے پاس ایمان ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو ایمان کے سانچے میں ڈھال کر اعمال صالحہ بجا لا رہے ہیں، وہ لوگ خسارے سے بچ گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت مجیدہ پورا ضابطہ زندگی ہے، اس میں پورا ضابطہ حیات ہے، اس میں مقصد تخلیق انسان اس میں موجود ہے۔ ان شارٹ لفظوں میں سورہ زاریات میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا میں نے، اچھا چلو میں یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، قبلہ میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے 2 ترجمے کرنے لگا ہوں، پھر میں جلدی سے آگے چلوں گا۔ اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ایک ترجمہ ہے، لیکن لیعبدون کا دوسرا ترجمہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں کو اور جنوں کو عبدیت کے لیے پیدا کیا۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے، بہرحال میں نے ایک نیا رخ ضرور دیا ہے اس آیت کے اس ترجمے کو، کیونکہ عبادت کے لیے
माबूद का होना जरूरी होता है, लेकिन अब्दियत हमेशा अब्द की होती है। नहीं, आप वाली बात नहीं है। मेरी जिंदगी ने मौका दिया, आपके पास आए तो मैं इस फलसफे को कभी छेड़ूंगा, ये आपके साथ उदार हुआ। अच्छा जी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मकसद तख्लीक इंसान क्या है? इबादत अल्लाह की। क्या है? अब बोलो बेटा, अल्लाह की इबादत। अब मकसद इबादत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह बकरा है, कुरान का 2 नंबर सूरा है, 21 नंबर आयत है। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करो ताकि तुम क्या हो जाओ? बोलो बेटा, मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करो ताकि तुम क्या हो जाओ? नहीं यार, सारे मिलके को क्या हो जाओ? अच्छा, मुझे फिर सूरह बकरा से एक आयत याद आ रही है, ये मेरी इस बात का पूरा साथ देती हुई आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। देखो, रोज़ा मैं अल्लाह की इबादत है, मैंने मोमिनों पर फर्ज इसलिए किया है ताकि रोज़ा रख कर बंदे मुत्तकी हो जाएं। रोज़ा रख कर बंदे क्या हो जाएं? ये बोलो शाबाश, क्या हो जाएं? अब इतने बड़े मजमे में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने, कुरान सामने रख के, उलमा की मौजूदगी में मैं ये जुमला कह लूं कि जिसने रोजे तो रखे पर मुत्तकी ना हो सका, नमाजें तो पढ़ी पर मुत्तकी ना हो सका, हज तो किए पर मुत्तकी ना हो सका, खैरात तो की पर मुत्तकी ना हो सका, उसकी इबादत बेकार हो गई। क्या ये मैं कह लूं कि अल्लाह के यहां उसकी इबादत कबूल ही नहीं हुई? नहीं। आप कहेंगे शाह जी ये आपने कैसे कह दिया है? अगर बंदा मुत्तकी नहीं हुआ तो उसकी इबादत ही कबूल नहीं हुई। सूरह मायदा मेरे ज़हन में आ रही है, ये 5 नंबर सूरा है और इसकी 27 नंबर आयत है, 27 नंबर आयत है। आदम के 2 बेटों की वो कुर्बानी का वाकया है। इन आयात में अब सारी तो नहीं मैं पढ़ूंगा। अल्लाह ने एक आदम के बेटे की कुर्बानी को कबूल किया, दूसरी की कुर्बानी को रद्द किया। अब जो रद्द बारगाह इलाही था उसने मकबूल बारगाह से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काला काला ला अक़्तुलन्ना का, उसने कहा आई विल किल यू। ला अक़्तुलन्ना का इसका माना है आई विल किल यू, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अब चाहिए था कि जवाब वो देता जिसे कत्ल करने का उसने इरादा किया है। जवाब उसने नहीं दिया, जवाब अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने फरमाया काला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। इसे क्या कहता है? मैं अल्लाह कुर्बानी कबूल ही मुत्तकी की करता हूं। कैसा ठंडा सुभान अल्लाह कह रहे हो यारा। मैं अल्लाह कुर्बानी कबूल ही मुत्तकी की करता हूं। ओ बाबा, आपके साथ का बाद में हर बंदे ने घर में बकरा ज़िबा किया होगा, लेकिन सबकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई जुल्हज के महीने में। अल्लाह ने फरमाया कुर्बानी कबूल उसी की हुई है जो मुत्तकी होगा। कुर्बानी कबूल उसी की होगी जो मुत्तकी होगा। नमाज कबूल उसी की होगी जो मुत्तकी होगा। अच्छा, अभी भी मुझे कुछ तसल्ली नहीं हो रही। मैं सूरह हुजरात को देख रहा हूं, ये 49 नंबर सूरा है। मैं 13 नंबर आयत की तिलावत कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना शक नहीं करना, अकरमा मुकर्रम है, मोहतरम है, इज्जत वाला है, कुम तुम में से, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, शक नहीं करना।
नहीं, मुझे नहीं तसल्ली हो रही बेटा, फिर देखो, इन्ना शक नहीं करना, अकरमा मुकर्रम है, मोहतरम है, मुअज़्ज़ज़ है, इज्जत वाला है, कुम तुम में से अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है। नहीं मेरा मौला तू समझाना क्या चाहता है? और अल्लाह ने फरमाया उसका मुआशरा इज्जत करे या ना करे, लोग उसकी इज्जत करे या ना करे, शक ना करना, मैं अल्लाह हो के उसकी इज्जत करता हूं। शक ना करना, मैं अल्लाह हो के उसकी इज्जत करता हूं। किबला हमारे यहां भी हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे यहां आज खिताब शायद आपसे है, हमारे यहां इज्जत का क्राइटेरिया ये है, इज्जत का रूल और रेजुलेशन ये है कि जिसके पास किसी चीज की कोई कमी हो, वो जिसके पास दूसरे के पास वो चीज मौजूद हो, कमी वाला उसकी इज्जत करता है, जिसके पास वो मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे समझे, दौलतमंद की गरीब इज्जत करता है, उसके पास दौलत है, ये गरीब है। साब सरवत और साब ओहदा की आम आदमी इज्जत करता है, ये SHO है, ये इंस्पेक्टर है, ये डिप्टी है, ये DSP है, या ये MNA है, ये MPA है, ये चौधरी है, इसके पास ओहदा है, आम आदमी उसकी इज्जत करता है। जिसके पास कमी हो वो उसकी इज्जत करता है, जिसके पास सब कुछ मौजूद हो, जिसके पास कमी हो वो इज्जत करता है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह, शक न करना मेरी बारगाह में कमी तो कोई नहीं। मुझे नहीं मजा आ रहा, मेरी बारगाह में कमी तो कोई नहीं, मेरी बारगाह में तो कमी भी कोई नहीं, मेरी बारगाह में तो कमी भी कोई नहीं। तो मौला फिर अल्लाह फरमाया बंदे उसकी इज्जत करे या ना करे, मैं अल्लाह हो के उसकी इज्जत करता हूं, मैं अल्लाह हो के इसकी। अच्छा नहीं, मैं मुझे तसल्ली नहीं अभी हो रही, मैं फिर कह रहा हूं हमारे यहां इज्जत का एक रूल और रेगुलेशन है, एक क्राइटेरिया है। हम इज्जत उसकी करते हैं जिसकी हम तन्हाई से वाकिफ ना हो, हम उसकी इज्जत करते हैं जिसकी हम तन्हाई से वाकिफ ना हो। मेरा बेटा मुझे नहीं पता मैं आपको क्या सुना रहा हूं, अब मेरी तरफ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको पता चला हाशमी सैयद है, आपको पता चला आलम दीन है, आपको पता चला चेहरे पे दाढ़ी है, सुन्नत रसूल है, आपको पता चला सर पे जना कैप है, आपको पता चला सुन्नत के मुताबिक लिबास है, आपको पता चला मजहब के आलिम भी है, आपको पता चला खून रसूल भी है। आपने इज्जत करना शुरू कर दी। लेकिन अगर आपको मेरी तन्हाई का पता चल जाए कि शादी तन्हाई में झूठ बोलते हैं, या तन्हाई में फासिक व फाजिर हुआ करते हैं, या तन्हाई में गुनाहगार हुआ करते हैं, आप कभी मेरी इज्जत नहीं करोगे। अगर आज भांजा इज्जत कर रहा है मामे की, तो भांजे को मामे की तन्हाइयों का पता नहीं। अगर भतीजा इज्जत कर रहा है चाचे की, तो भतीजे को चाचे की तन्हाइयों का पता नहीं। अगर बेटा इज्जत कर रहा है बाप की, तो बेटे को बाप की तन्हाइयों का पता नहीं। हम इज्जत तब करते हैं जब हमें किसी की तन्हाई की खबर नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया शक नहीं करना, मेरी निगाह से किसी की तन्हाई खुद छुपी नहीं, मैं फिर उस बंदे की इज्जत कर रहा हूं, मैं फिर क्या ठंडे नारे हैं यार। नहीं अभी मिलादुन नबी मैंने कहा शुरू किया है, अगर आप इस तरह नारे लगाते हैं तो मैं कैसे तकरीर करूंगा। नहीं बेटा नहीं यार चुप करो। और एक मिनट मेरा बच्चा खड़ा हो, उधर मुंह करके नारा सुनाओ मुझे। माशाल्लाह 24 मिनट तकरीर हो गई है, अब 24 मिनट और करनी है। हाँ एक हाथ तो मैंने रखनी है ना, शक नहीं करना। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि, शक नहीं करना। तुम में से अल्लाह अमीर को नहीं देखता, अल्लाह गरीब को नहीं देखता। निगाह कुदरत में किसी की बरादरी की कोई इज्जत नहीं, तो मौला किसकी इज्जत है? फरमाया अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मैं अल्लाह उस बंदे की इज्जत करता हूं जो मुत्तकी है।
मैं अल्लाह उस बंदे की इज्जत करता हूं जो मुत्तकी है। अगर आपको यहां तक कोई पैगाम मिल चुका है तो मुझे सूरह नहल याद आ रही है। ये 16 नंबर सूरह है। मैं 31 और 32 नंबर आयत को पढ़ने जा रहा हूं। अगर कुरान से मोहब्बत है तो गज के सुभान अल्लाह कह लो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत अदनी, ये जन्नत के बागात में से एक बाग है। जहां जन्नतुल फिरदौस है, जहां जन्नतुल नाईम है, जहां जन्नतुल मावा है, ये जन्नत आदन है। तो मौला इसे क्या है फरमाए, यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहारू लहुम फीहा मा यशाऊना, लहुम फीहा मा यशाऊना। इसमें वो सब कुछ है जो तुम चाहोगे, इसमें वो सब कुछ है जो तुम चाहोगे। तो मौला दे दे। फरमाए ना कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, मैं अल्लाह ने ये बाग सिर्फ मुत्तकियों को अता करना है। मैं अल्लाह ने ये बाग सिर्फ मुत्तकियों को अता करना है। अगर नौजवानों को यहां तक कोई पैगाम मिल चुका है तो मुझे महसूस हो रहा है मेरा सफर बेकार नहीं हो रहा। तो मुझे सूरह बकरा की एक आयत ज़हन में आ रही है। ये 2 नंबर सूरह है, 194 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तकुल्लाहा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन। मुत्तकी हो जाओ और शक ना करना, इस बात को जान लो मैं अल्लाह मुत्तकी के साथ हूं। वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, जान लो मैं मुत्तकी दे नाल, मैं मुत्तकी दे नाल, मैं मुत्तकी दे नाल, मैं मुत्तकी दे नाल, मैं मुत्तकी दे नाल। नहीं सादकाबाद वालों, अगर यहां पे कोई MNA MP आपको कह दे तो घबराना, मैं तेरे नाल, हमें तसल्ली हो जाएगी। हुन मैनू सत्ते खैरा ने चौधरी ने कह दिता है मैं तेरे नाल, और जिसे अल्लाह फरमाए घबराना मैं तेरे नाल। वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, घबराना मैं तेरे नाल, मैं मुत्तकी दे नाल। अगर आपको यहां तक कोई पैगाम मिला तो मुझे सूरह तौबा याद आ रही है। ये 9 नंबर सूरह है और आयत का नंबर 4 आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, शक नहीं करना मैं मुत्तकी से मोहब्बत करता हूं, मैं मुत्तकी से मोहब्बत करता हूं। शक नहीं करना मैं मुत्तकी की इज्जत करता हूं, शक नहीं करना मैं मुत्तकी के साथ हूं, शक नहीं करना मैंने जन्नत अदन मुत्तकी के लिए। यार वो जन्नत अदन वाली जो मैंने आयत अभी तिलावत की है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं उससे अगली आयत भी पढ़ लूं। नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, नहीं यार नहीं पढ़ूंगा। बाबा कल रहीम यार खां जाके पढ़ लूंगा, नहीं यहां पढ़ूंगा, आपको जरूरत नहीं है, नहीं। और यार वो टाइम पे मिंबर देते हैं वहां जाके पढ़ूंगा, थोड़ी यहां पे पढ़ूंगा। अच्छा नहीं, मैं दोबारा चांस देता हूं, अगर आपका दिल करता है तो मैं पढ़ूं अगले आयत। जी अल्लाह फरमाया अल्लज़ीना यतवफ़्फ़हुमुल मलाइकतु तय्यिबीन। ये जो मुत्तकी होता है, जी मौला इसे क्या हुआ है? फरमाया यतवफ़्फ़हुम, जब ये मौत इसे आती है, जब इसके ऊपर वफात आती है तो या अल्लाह फिर फरमाया अल मलाइकतु तय्यिबीन, मैं फरिश्ता नहीं भेजता, मैं मलाइका की जमात भेजता हूं। और कौन से मलाइका? तय्यिबीना, मेरे तैयब फरिश्ते आते हैं, तैयब। अब तैयब का आसान तरीन माना करूं तो इसका माना होगा मेरे पाक फरिश्ते आते हैं, मुझ अल्लाह के पाक फरिश्ते मुत्तकी के पास आते हैं। अब मैं हाथ जोड़ता हूं और 1000 दफा तौबा करके जुमला कह रहा हूं, ना उज़बिल्लाह नकले कुफर ना बाशुद, माज़अल्लाह फरिश्ते पलीत नहीं होते, सारे ही पाक होते हैं। तो या अल्लाह जब सारे ही पाक है तो मुत्तकी के पास जब फरिश्ते आए हैं तो तैयब कहने की जरूरत क्या पेश आई है? अल्लाह ने फरमाया तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता, तू सूरह अनफाल निकाल, ये 8 नंबर सूरह है और इसकी 50 नंबर आयत की तिलावत कर। मौला क्या हुआ है? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रू। तुझे नहीं पता बेटा, मुझे लाइट चाहिए यार, मुझे लाइट चाहिए, छोड़ो इसको, मेरी तरफ करो। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रू, जब कोई मुनकर की मौत आए, अल मलाइकतु यदरिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, मेरे फरिश्ते आते हैं उसको जूतियां मारते हैं, अभी उसकी रूह नहीं निकलती, उसकी छितरौल होती है। तो मौला ये क्या फरमाया? वो छितरौल वाले फरिश्ते हैं। तो या अल्लाह फिर फरमाया मुत्तकी के पास जो फरिश्ते आते हैं वो तय्यबीन होते हैं। तो मौला वो क्या करते हैं? फरमाया यक़ूलूना सलामुन अला
فیکم، وہ روح اس کی بعد میں نکالتے ہیں، پہلے اسے آ کے سلام کرتے ہیں، پہلے اسے آ کے سلام کرتے ہیں۔ یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ متقی کہتے کسے ہیں؟ جسے میرے طیب فرشتے آ کے سلام کرے۔ اور جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، فرشتے جسے آ کے سلام کرے اسے متقی کہتے ہیں۔ جس سے اللہ محبت کرے اسے متقی کہتے ہیں۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اسے متقی کہتے ہیں۔ اللہ جس کی عزت کرے اسے متقی کہتے ہیں۔ جنت عدن جسے دینے کا اللہ وعدہ کرے اسے متقی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں تک کوئی پیغام ملا ہے تو مجھے آگے سورہ جاسیہ یاد آ رہی ہے۔ یہ 45 نمبر سورہ ہے اور اس کی ایک کم 50 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ ولی المتقین، میں اللہ متقین کا یار ہوں۔ یہ متقی میرے یار ہیں، یہ متقی میرے یار ہیں، یہ متقی میرے یار ہیں، یہ متقی میرے یار ہیں۔ سائیں ہم نے بچپن میں ایک مضمون پڑھا تھا، I have many friends but Mr. فلاں فلاں is the my best friend۔ اللہ نے فرمایا I have many friends واللہ ولی المتقین، I have many friends، I have many friends but Mr. فلاں فلاں is the my best friend۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ فرمایا I have many friends but محمد کا دادا is my best friend۔ مصطفیٰ کا دادا is my best friend۔ کیسے سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ گج کے کہو سبحان اللہ۔ ہاں بیٹا میری طرف دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ یا اللہ تو یار بنا رہا ہے، یہ متقی تیرے یار ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار، متقی نہیں کہہ رہے ہم اللہ کے یار ہیں، میں فرما رہا ہوں یہ میرے یار ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یارا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس اعزاز کا۔ اللہ نے فرمایا متقی نہیں کہہ رہے کہ ہم اللہ کے یار ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے یار ہیں۔ یا اللہ تو یار بنا رہا ہے، فرمایا میں نے یار بنائے ہیں۔ یا اللہ تو یار بنا رہا ہے، اللہ نے فرمایا میں نے یار بنائے ہیں۔ یا اللہ تو یار کیوں بنا رہا ہے؟ فرمایا اسی لیے بنائے ہیں تاکہ اولاد آدم کو سمجھ آ جائے جن بندوں کو اللہ کے یاروں پہ اعتراض نہیں، محمد کے یاروں پہ کیسا اعتراض؟ کیا آسانی سے ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہو مذہب کو۔ اللہ نے فرمایا میں اچھا چلو یارا اگر کچھ پیغام ملا، سورہ ہود ذہن میں آ رہی ہے، 11 نمبر سورہ ہے، ایک کم 50 نمبر آیت ہے۔ بیٹا سپیکر کو کیا ہو گیا؟ ایک کم 50 نمبر، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے تیرا یہ مائکی تو پڑھا رہا ہے۔ ایک کم 49 نمبر آیت ہے سورہ ہود کی، یہ 11 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر، صبر کرو، 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 فاصبر، صبر کرو۔ آگے چلوں گا جب سارے سبحان اللہ کہہ لیں گے۔ اسی آیت کے اس جملے کو روک کے سورہ بقرہ کی طرف چل رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میری طرف سے بڑے امتحان آئیں گے، بڑی آزمائشیں آئیں گی، بڑی تکلیفیں آئیں گی، تو مولا کیا کرے؟ فرمایا فاصبر، دنیا کی دولت بے شک جسے مرضی دے دو، ثروت اور عہدہ جسے مرضی دے دو، میں اختیارات جسے مرضی دے دو، تم صبر کرو، ایک وعدہ ہے میرا تمہارے ساتھ۔ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا ان العاقبۃ للمتقین، دنیا جس کی مرضی سونی ہو سکتی ہے لیکن میرا وعدہ رہا قبریں سونی صرف متقیوں کی ہوں گی، قبریں سونی صرف متقیوں کی ہوں گی، قبریں سونی صرف متقیوں کی ہوں گی۔ اگر کسی نے اپنی اماں کی قبر کی خبر ہی نہیں لی ساری عمر، اسے چھوڑ دو۔ اگر لاہور سے گزرتے ہوئے تمہیں ٹکسالی کے چوک میں کوئی خوبصورت قبر نظر آئے، اسے عام نہ سمجھنا، یہ پھولوں والی قبریں متقیوں کی ہوا کرتی ہے۔ اور جسے سمجھ آ گئی گج کے سبحان اللہ کہنا۔ ہاں قبریں سونی متقین کی ہوں گی، قبریں سونی متقین کی۔
यारा मुझे सूरह आराफ सामने आ रही है, 7 नंबर सूरा है, 156 नंबर आयत है, 156 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन, और मेरी रहमत हर शय को घेरे में लिए हुए है, और मेरी रहमत हर शय को घेरे में लिए हुए है, और मेरी शायद मेरी जिंदगी ने कभी मौका दिया इस आयत पे बकायदा तकरीर होगी। व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन, और मेरी रहमत हर शय को घेरे में लिए हुए है। जहां शय है वहां रहमत अल्लाह की है। अल्लाह की रहमत हर शय से माफौक है, हर शय अल्लाह की रहमत के मातहत है। हाँ, लेकिन हर शय, जहां कोई शय वहां मेरी रहमत। तो मौला फिर तो फाइनल हर जगह पे तेरी रहमत है। फरमाया चुप कर, आगे पढ़। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, मैं अपने यदुल्लाह वाले हाथों के साथ अपनी रहमत उसके लिए लिखूंगा जो मुत्तकी हो जाएगा। मेरी रहमत हर जगह पे है, लेकिन मैं अपने यदुल्लाह वाले हाथ से अपने रहमत का हकदार उसे लिखता हूं जो मुत्तकी होता है। मैं उसे लिखता हूं जो मुत्तकी होता है। मैं उसे लिखता हूं। 35 मिनट तकरीर हो गई। पैंतीस मिनट बयान हो गया, 36वां मिनट शुरू हो चुका है। 4 ये 20 आगे, 24 मिनट अभी कुरान पढ़ना है। अभी 24 मिनट कुरान पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना, बदनसीब जुबान चुप रहेगी, गज के सुभान अल्लाह कह लो। ये 35 और 36 मिनट में पढ़ा हुआ कुरान जल्दी से दोहरा दो जरा। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया, इबादत इसलिए दी तुम्हें मुत्तकी हो जाओ। रोजा उसका कबूल है जो मुत्तकी होगा, नमाज उसकी कबूल है जो मुत्तकी होगा, हज उसका कबूल है जो मुत्तकी होगा, ज़कातें उसकी कबूल है जो मुत्तकी होगा, कुर्बानी उसकी कबूल है जो मुत्तकी होगा, अल्लाह उसकी इज्जत करेगा जो मुत्तकी होगा, अल्लाह उसके साथ है जो मुत्तकी होगा। मैं अब तकरीर शुरू करना चाहता हूं। अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी, अभी नहीं, मजा नहीं आया। देखो बेटा, मुझे एक आयत याद आ रही है, ये सूरा आले इमरान से है। ये कुरान का 3 नंबर सूरा है और 133 नंबर आयत है जिसे मैं पढ़ना चाह रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सारिऊ वस्सारिऊ। वाह का माना होता है और, सारिऊ का माना होता है दौड़ लगाओ, सारिऊ का माना होता है दौड़ लगाओ, सारिऊ का माना होता है जल्दी करो, सारिऊ का माना होता है एक दूसरे से आगे निकलो। तो क्या करे मौला, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार में देर मत करो, अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार में देर मत करो। बेटा जिसे नहीं समझ आई ना, मैं बड़े प्यार से समझाता हूं। ओए गुनाहगारो, अल्लाह ऐलान कर रहा है मेरी बारगाह में माफी मांगने में देर ना करो, मेरी बारगाह में माफी मांगने में देर ना करो। अच्छा, मुझे फिर एक आयत याद आ रही है, इन्नल्लाह गफूरुन वदूद। शक नहीं करना, मेरी तरफ देखो बेटा, इन्नल्लाह गफूरुन, शक नहीं करना, इस बात पे शक ही नहीं करना कि तुम्हारे माफी मांगने में देर हो रही है, मेरे माफ करने में देर नहीं लगेगी। आगे लफ्ज है वदूद। वदूद का तर्जुमा अब नहीं करूंगा क्योंकि वदूद के तर्जमे के लिए काफी वक्त दरकार है।
ये मैं जिंदगी ने मोहलत दिया तो फिर करूंगा, और खास तौर पे अगर कभी मुहर्रम में आया तो फिर करूंगा। लिहाजा मैं आगे चलता हूं, बस इतना ही काफी है, इस बात पे शक नहीं करो। देखो नहीं, ऐसे नहीं बात हो सकती। अज़्ज़र साहब मुफ्ती साहब के साहबजादे हैं, मुझे इनसे मोहब्बत है, प्यार है मुझे यही पता था कि मैं आप ही के पास जा रहा हूं। वो तो अज़्ज़र साहब, कारी साहब, आप सब निकल आए, हाफिज उमर साहब आगे से, अल्लाह इन्हें खुश रखे। मुझे यही पता था मैं आपके पास ही जा रहा हूं। मुझे इनसे बड़ा प्यार है, लेकिन इन्हें ना, इनसे मोहब्बत है। ये जो कारी साहब बैठे हैं ना, मौलाना साहब, इनसे मोहब्बत है, इनसे मुझे इनसे प्यार है, इन्हें उनसे। ये मेरी तरफ आते ही नहीं, ये नहीं मेरी तरफ नहीं आते, ये मेरे मुतालिक सोचते भी नहीं है, मेरी तरफ आते भी नहीं है, उनसे प्यार करते हैं। कर लेना 1 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल बाद जब ये धोखा देंगे ना, तो ये वापस मेरी तरफ जरूर आएंगे। जब वापस आएंगे ना, तो फिर मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, शाह जी गलती हो गई, मुझसे माफ कर दें, मुझसे ये हो गया। नहीं यारा, एक दफा मुझे कह दें, शाह जी मैं शर्मिंदा हूं, मैं तो पहले ही प्यार करना, मैं थे पहले ही प्यार करना। इथों लैके औश बंदे तक असा जिन्ने बंदे बैठे ना, असी दुनिया नाल प्यार करने हैं, दुनिया नाल। वो कल्ला हो के साडे नाल प्यार पे कर दे, असी दुनिया नाल प्यार पे करने हो, वो साडे नाल प्यार पे कर दे। दुनिया का हमें पता नहीं ये दुनिया है क्या, ये नहीं हमें पता ये दुनिया है क्या। आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं कि दुनिया कहते किसे हैं। एक लफ्ज है अल आला, आला, क्या लफ्ज है? आला। ये आला क्या होता है? अलिफ आइन लाम खड़ी, ये छोटी ये और खड़ी, आला। आला का माना क्या होता है? तमाम खूबियों के मरकज मर्द को आला कहते हैं। आपने पूरी जिंदगी यही सुना होगा कि सुबहान रब्बी अल आला, अल्लाह अल आला है। आज मैं सादकाबाद की सरजमीन पे कुरान सामने रख के आपसे कह रहा हूं, मेरे मुस्तफा अल आला है। घर जाके सुभान अल्लाह कह देना, बहुत छोटा सुभान अल्लाह कहा है आपने। मेरा जुमला बहुत बड़ा है, हुजूर अल आला है। आप कहेंगे शाह जी कहां लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ये लिखा हुआ है, ये अल्लाह पाक फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह नजम है, 53 नंबर सूरह है। फरमाया वाहुवा बिल उफुकिल आला, मुस्तफा को मेराज की रात आला की कुर्सी पे बिठाया। तो या अल्लाह तू भी अला अला और वो भी अला अला। फरमाया चुप कर, मैं बनाने वाला अला अला, वो बनने वाला अला अला है। जरा मुस्तफा की शान को तो समझो। इस तरह नारे लगाते हैं जिस तरह तुम लगा रहे हो। अब क्या माना करूं आला का? तमाम खूबियों का जब मरकज हो, मंबा हो, उस मर्द को आला कहते हैं। अब उसकी बीवी क्या होगी? आलिया। ये उसकी मोहनस क्या होगी? आलिया। आलिया होगी उसकी मोहनस, यानी तमाम खूबियों की मरकज और मंबा खातून आलिया आला की बीवी है। अब आला का उल्ट क्या होगा? अदना। अदना क्या होगा? कायनात की तमाम बुराइयां जिसके वजूद में पाई जाए उसे अदना मर्द कहते हैं। अब इसकी बीवी क्या होगी? अदना दुनिया। ओए होए, अदना दुनिया। अब दुनिया का माना क्या होगा? कायनात की कोई बुराई जिसके अंदर ये तमाम बुराइयों का मंबा और मरकज जिसे कहें उसे दुनिया कहते हैं। हम मोहब्बत कर रहे हैं दुनिया के साथ, वो मोहब्बत कर रहा है हमारे साथ। हम मोहब्बत कर रहे हैं दुनिया के साथ, वो मोहब्बत कर रहा है हमारे साथ। कर लो कर लो कर लो, मोहब्बत कर लो। 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद जब तुम्हें होश आएगी और ये गलीज दुनिया तुम्हें धोखा देगी, अल्लाह ने फरमाया पलट मेरी तरफ वापस। अब मिन्नतें नहीं करवाऊंगा, एक दफा कहना मैं शर्मिंदा हूं। वह सारे इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, मैं तो पहले ही तुझसे मोहब्बत कर रहा था। कुछ पे
पैगाम मिला तो मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। अब क्या होता है, मौजू छपा है इस्तगफार, समझाया जाएगा इस्तगफार, बताया जाएगा इस्तगफार, मजमून है इस्तगफार। मेरा वादा रहा जिंदगी ने मोहलत दी, शाद का बाद फिर आया, इस्तगफार पे तकरीर करूंगा। कैसे ठंडा कह रहे हो, गज के कहा करो सुभान अल्लाह। ये आपसे उधार हुआ, आगे चलना चाहता हूं। इस्तगफार करो, करवाओ, लेकिन इस्तगफार का रूल और रेजुलेशन तो मत छोड़ो। फरमाया रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्दु, वो जन्नत अता करूंगा जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीनों के बराबर है। तो मौला फिर फरमाया पर एक शर्त है, वो क्या, उइद्दत लिल मुत्तकीन, इस्तगफार वो करे जो मुत्तकी हो जाए। मिलाद पढ़ा जा रहा है, मिलाद। हमारे यहां मिलाद ऐसे हुआ करता है जी। तो क्या बात हो रही है, जरा दोहराओ मेरे नौजवान बच्चे। शक नहीं करना, किस किस बात पे शक नहीं करोगे? शक नहीं करना, अल्लाह हो के बंदे की इज्जत करता है। कितना ठंडा सुभान अल्लाह कहते हो यार। शक नहीं करना, अल्लाह होके बंदे से मोहब्बत कर रहा है, इसलिए कि वो मुत्तकी है, इसलिए कि वो मुत्तकी है। फरिश्तों से कह रहा है उसे सलाम करो जाके, इसलिए कि वो मुत्तकी है। कुर्बानी उसकी कबूल कर रहा है, इसलिए कि वो मुत्तकी है। इबादत उसकी कबूल कर रहा है, इसलिए कि वो मुत्तकी है। इसलिए उसके लिए रहमत खुद लिख रहा है, इसलिए कि वो मुत्तकी है। आज की इस महफिल मिलाद में आने वालों, मुत्तकी हो जाओ, तकवा इख्तियार करो। इतने बड़े मजमे से जल्दी से कोई बंदा माना करे, तकवा का माना क्या होता है, क्या करें, तकवा का इख्तियार करो, क्या करो? अच्छा, अगर आप परहेज माना करते हैं तो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से परहेज करो, गलत हो गया। ये बिल्कुल गलत है। नाउज़ बिल्लाह, नकले कुफर, कुफर ना बाशुद, अल्लाह से परहेज नहीं करनी। अब क्या करोगे? अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं डर, लफ्ज तकवा का माना डर है। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ का माना क्या है? डर। ये कुरान का लफ्ज है, ये अरबी का लफ्ज है। जब खौफ का माना डर है तो फिर तकवे का माना डर कैसे हो गया? यकीन बेटा, योकिनून खुद कुरान का लफ्ज है। बोलते जाओ मेरे सामने जरा जी। किबला गुनाह ना दरमियान में लाएं। गुनाह का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? लफ्ज तकवा का माना करें। कहते गुनाह से बचना तकवा है, बचना माना तकवा है, तो फिर बचना अल्लाह से बचना होगा। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से बचो। गलत हो गया तर्जमा। करो माना तर्जमा क्या है तकवे का? कुर्ब। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, करीब खुद अरबी का लफ्ज है और कुरान का लफ्ज है। तकवे का माना करो, करो ना तकवे का मान। इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, सादकाबाद की सरजमीन है। मैं तो समझा था मदरसे जा रहा हूं। अड़तालीस मिनट गुजर चुके हैं, 12 मिनट तकरीर करनी है अभी मुझे। और याद रखना, सिर्फ 12 मिनट करनी है, इससे आगे नहीं। 1 घंटा काफी होता है, बहुत होता है। 1 घंटा काफी है आपके साथ। हाँ? मेरी बात सुने, रहने दे, छोड़े पीछे। आज इस उक्दे को उक्दा ही रहने दे। देखे, वक्त मुझे कसरत से चाहिए, दामने वक्त में मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। चूंकि हमने मुत्तकी होना है, हम कोई शॉर्टकट लुगत से हट के जरा अल्लाह का ये मामला है तो अल्लाह ही पे छोड़ते हैं। आप एक दफा बता दें, मुत्तकी होना है। क्या होना है? मुत्तकी होना है। अब मैं बताता हूं कैसे होना है। ये नहीं बताऊंगा तकवा है क्या, बस बता देता हूं कैसे हुआ जाता है। ये सूरह हुजरात है यार, 49 नंबर सूरा है। मैं इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं आयत तक पढ़ना चाहता हूं, अगर आप कहो तो।
नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा यार, नहीं पढ़ूंगा, नहीं, मुझे मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया बेटा। अभी तो तकरीर मैं शुरू करने का मूड बना रहा हूं। नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, नारा सुनाओ जल्दी से, एक बंदा उठ के, एक बंदा। नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उठ के उठ के उठ के उठ के सुनाना, उठ के उठ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अटेंशन प्लीज, कंसंट्रेट योर माइंड प्लीज, डोंट लाफिंग प्लीज। यार कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, ये हंसने हंसाने वाली बातें थोड़ी हो रही हैं। ये तो दिल लगी होती है आपके साथ, चलो जरा तबीयत बहाल रहे, जलाली जलाली प्रोग्राम ना हो जाए, कोई थोड़ी मजाक के साथ भी चलते रहे और बात की वजाहत हो जाए। अभी हमने मुत्तकी होना है। क्या होना है? मुत्तकी होना है। शक नहीं करना, अल्लाह उसकी इज्जत करेगा, फरिश्ते उसे मौत के वक्त सलाम करेंगे, हाँ उसे जन्नत आदन में रखा जाएगा, उसकी इबादत कबूल होंगी, हाँ अल्लाह की मायत उसे हासिल हो जाएगी। मौला कैसे होंगे? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ा करो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ा करो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ा करो। नहीं मेरी तरफ देखना। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ा करो। या अल्लाह ये है रसूल, हम आगे आ गए, हम आगे आ गए, हम आगे नहीं आएंगे, हम पीछे रहेंगे, ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन तू फरमा रहे अल्लाह से आगे मत बढ़ा करो। अब बता के तू कहां है, हम उससे पीछे हो जाते हैं। आए हाय मौला, हम तेरे आगे नहीं आएंगे, हम उससे पीछे हो जाएंगे। अल्लाह ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया, ये 4 नंबर सूरह है, 80 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन युतीर रसूला फक़द अता अल्लाह। जिसने मुस्तफा की मानी उसने खुदा की मानी। ठंडा सुभान अल्लाह। यार अभी भी नहीं समझ आई। सूरह आले इमरान में इरशाद हो रहा है, ये 3 नंबर सूरह है, 31 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। जिसने मुस्तफा से मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। नहीं यार, सूरह फतह में इरशाद हो रहा है, ये 48 नंबर सूरह है, आयत का नंबर 10 आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यून अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। जिसने मुस्तफा के हाथ पर बैत की उसने मुस्तफा के नहीं खुदा के हाथ पे बैत की। नहीं यार, सूरह अनफाल में इरशाद हो रहा है, ये 8 नंबर सूरह है, 17 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा रमायता इज़ रमायता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूब आ जिहड़ी रोड़ियां दी मुठ तू सुटी है, ये तू नहीं खुदा ने सुटी है। और यार सूरह नजम में इरशाद हो रहा है, ये 53 नंबर सूरह है, आयत का नंबर 3 आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। ये मुस्तफा की जुबान नहीं, खुदा की जुबान है। और यार सूरह अनफाल में इरशाद हो रहा है, ये 8 नंबर सूरह है, 24 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दाअकुम। मोमिनो, जब अल्लाह रसूल बुलाए तो भाग के आया करो, अल्लाह रसूल बुलाए तो भाग के आया करो। अल्लाह रसूल बुलाए, तर्जुमे पे गौर करो, बुलाए 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 नहीं। और यारा वाहद का सी वाहद का सी है, वाहद का अगर अलिफ आ जाए दावा तस्निया हो जाएगा। अल्लाह फरमाया तस्निया नहीं होने दूंगा। औलाद आदम को पता चले मुस्तफा का बुलाना खुदा का बुलाना है। और यारा सूरह कसस में इरशाद हो रहा है, ये 28 नंबर सूरह है, आखिरी आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्ल शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू। सारी कायनात हलाक हो जाएगी, एक उसका चेहरा बचेगा। या अल्लाह, ये चेहरा क्या होता है? फरमाया जिसमें से किसी का कलाम निकले वही तो उसका चेहरा होता है। जिसमें से बंदे का कलाम आए वो बंदे का चेहरा, जिसमें से अल्लाह का कलाम आए वो अल्लाह का चेहरा।
सूरह मुजादला में इरशाद हो रहा है। ये 58 नंबर से थकता नहीं गए, जितने बंदे बैठे हो भी इतनी आयतें मुझे और पढ़नी है। सूरह मुजादला में इरशाद हो रहा है, 58 नंबर सूरह है, आखिरी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रदी अल्लाह अन्हुम, मैं अल्लाह उन पे राजी हूं, मैं अल्लाह उन पे खुश हूं, मैं अल्लाह उन पे खुश हूं। या अल्लाह, खुश होना कल्बी कैफियत है, दिल फैल जाए तो बंदा खुश होता है, दिल सुकड़ जाए तो बंदा नाराज होता है। तेरा तो दिल ही कोई नहीं, तू कैसे रदी अल्लाह हो गया? अल्लाह फरमाया मदीने की गलियों में एक बेदिल का दिल रहता है, मदीने की गलियों में एक बेदिल का दिल रहता है। मौला तो फिर फरमाया अब भी नहीं समझ आई, जिस पे मुस्तफा खुश उस पर मैं खुदा। नहीं, क्या सुना है आपने? इतनी आयतें सुनने के बाद आप मुझे नतीजा क्या दे रहे हैं? मुस्तफा की इताअत अल्लाह की इताअत है, मुस्तफा का हाथ अल्लाह का हाथ है, मुस्तफा की हरकत अल्लाह की हरकत है, मुस्तफा की जुबान अल्लाह की जुबान है, मुस्तफा का बुलाना अल्लाह का बुलाना है, मुस्तफा का चेहरा अल्लाह का चेहरा है, मुस्तफा की खुशी अल्लाह की खुशी है। अब भी नहीं समझ आई? किसी की अदा है मोहम्मद, किसी की रजा है मोहम्मद, किसी की वफा है मोहम्मद, किसी की अदा है मोहम्मद, किसी की रजा है मोहम्मद। हाँ, ये किसने कहा कि जुदा है मोहम्मद? हकीकत में नूरे खुदा है। जुल्फ उनकी लैलुल कदर कहने वालों, चेहरे को माहे बदर कहने वालों, नजर उनकी शम्सो कमर कहने वालों, साया नहीं जरा बार कहने वालों, बड़े बेअदब हो बशर कहने वालों। मौला मैं नहीं समझा सका, तू क्या फरमाना चाहता है? अल्लाह फरमाया तुहानू अजे समझ नहीं आई, जिस मुस्तफा नू कंड कीती उस खुदा नू कंड कीती है। अभी एक आयत पे थक गए हो आप, तो मैं आगे कैसे चलूंगा जी? वत्तकुल्लाह, मुत्तकी हो जाओ, इन्नल्लाह समीउन अलीम। शक नहीं करना, अल्लाह सुनता भी है जानता भी है, सुनता भी है जानता भी है। किबला सुनता भी है, समीउन सुनता है, अलीम जानता है। जो सुन ले वो जानता नहीं, जो सुन ले वो जानता नहीं। तो जिसे इल्म हो जाए उसने सुना नहीं, तो फिर एक लफ्ज भी तो आ सकता था ना? नहीं, एक लफ्ज नहीं आ सकता था। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह समीउन, शक ना करना मैं सुनता हूं। जब सुन लिया तो जान लिया। अच्छा कह देता इन्नल्लाह अलीम, शक ना करना मुझे इल्म है तो सुन लिया। या अल्लाह ये दो बातें क्यों कह रहा है? अल्लाह ने फरमाया मुस्तफ़ा की इज्जत का मसला है, मुस्तफ़ा के मकाम का मसला है, मुस्तफ़ा की शान का मसला है, मुस्तफ़ा के मुतालिक अकीदे का मसला है। तो मौला फिर फरमाया इन्नल्लाह समीउन, मैं सुनता हूं जो तुम कहते हो और मैं जानता हूं जो दिल में रखते हो। क्या ठंडा सुभान अल्लाह गज के कहा करो सुभान। अच्छा नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं भी थक गया और आप बिल्कुल थक चुके हैं, वरना अगली आयत में कुछ अनमोल मोती निकलते, वो आपसे अब फिर जिंदगी ने मौका दी नहीं। यारा कैसे? चलो आगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए ईमान वालो अल्लाह की मुस्तफ़ा की बारगाह में अपनी आवाजों को पस्त रखो, अपनी आवाजों को पस्त रखो, अपनी आवाजों को पस्त रखो। हाँ, मुस्तफ़ा की बारगाह में अपनी आवाजों को पस्त रखो। वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बादिकुम लिबादिन, मुस्तफ़ा को अपनी तरह मत बुलाया करो, मेरे महबूब को अपनी तरह मत बुलाया करो। या अल्लाह क्या फरमाना चाहता है? अल्लाह ने फरमाया ये मेरा महबूब है, ये तुम्हारी तरह नहीं जो तुम अपनी तरह बुला लो। मेरे महबूब को अपनी तरह मत बुलाया करो, मेरे महबूब को अपनी तरह मत बुलाया करो, मेरे महबूब को अपनी तरह मत बुलाया करो।
مجھے آپ کی ہم بالکل احساس ہے مجھے آپ کی تھکاوٹ کا، میں احساس رکھتا ہوں آپ کی تھکاوٹ کا، مگر میری مجبوری ہے، میں 2 آیتوں کا وعدہ کر چکا ہوں، انہیں پڑھ کے میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کو اپنی طرح مت بلایا کرو، یہ تمہاری طرح نہیں ہے، انہیں اپنی طرح مت بلایا کرو۔ یار میں بات اصل واضح نہیں کر پا رہا، کچھ کمی محسوس کر رہا ہوں میں بات میں۔ اچھا سنو، اللہ نے فرمایا یہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ سورہ الفتح قرآن کا 48 نمبر سورہ ہے، میں 8ویں اور 9ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے محبوب بے شک میں اللہ نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، آپ کو بھیجا۔ بیٹا اب اگلی آیت بلا فاصلہ، لتؤمنوا باللہ، اللہ نے فرمایا تاکہ لوگ مجھے مان جائیں، میں نے آپ کو بھیجا تاکہ لوگ مجھے مان جائیں، میں نے آپ کو بھیجا تاکہ لوگ مجھے مان جائیں، میں نے آپ کو بھیجا تاکہ لوگ مجھے مان جائیں، میں نے آپ کو بھیجا تاکہ لوگ مجھے یارا ساتھ کا بعد والو، اب میں اس سے زیادہ وضاحت کیسے کروں گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب تجھے بھیجا تاکہ لوگ دیکھیں تجھے مانے مجھے، دیکھیں تجھے مانے مجھے، یہ ہے مصطفیٰ کا مقام، دیکھو مصطفیٰ کو مانو خدا کو۔ نہیں اب بھی نہیں، رکو، مجھے سورہ الحج یاد آ رہی ہے، تھوڑی آواز کھولو یارا اس کی۔ سورہ الحج قرآن کا 22 نمبر سورہ ہے، مجھے 27 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان بچے بے شک بول نہیں سکتے، تھکاوٹ ہو چکی ہے، لیکن بڑی توجہ سے یارا یہ 2-4 آیتیں ذہن نشین کر لو، عقیدہ نہیں ہلے گا، زمین سے زلزلے سے زمین ہلتی ہے، ہلتی رہے، مصطفیٰ کریم کا مقام دل میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمایا ابراہیم جی مولا کعبہ بن چکا ہے نا، یا اللہ بن چکا ہے، تو پھر وَأَذِّن، اعلان کرو، آزان دو، اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، انسانیت میں اعلان کرو۔ مولا کیا اعلان کروں؟ فرمایا بالحج، کہ لوگ حج کے لیے آ جائیں، یا اللہ مسجد میں آ جائیں، بیت اللہ میں آ جائیں، مکے میں آ جائیں۔ فرمایا ابراہیم یہ نہیں بات، تو مولا بات کیا ہے؟ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، ابراہیم یہ بندے تیرے پاس آئیں، یا اللہ۔ اب اگر تم نے اس بارگاہ کا ادب اور اس کی عزت ملوز خاطر نہ رکھی تو یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگلی اسی آیت کو آگے پڑھو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے بیٹا نہیں پوری توجہ یارا، بس ایک آیت اور پڑھنی ہے یہ والی، اس کے بعد تقریر ختم۔ لیکن یارا میرا نتیجہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، بڑی محنت کی ہے میں نے آپ کو یہاں تک لانے کے لیے۔ سنیں، ان تحبط اعمالکم، اللہ نے فرمایا تمہارے اعمال حبط کروں گا۔ حبط کا معنی ہوتا ہے جلا دوں گا۔ قبلہ یہ باقاعدہ میری زندگی نے کبھی موقع دیا، میں ساتھ کا بعد میں پھر آیا، باقاعدہ اسے پڑھوں گا کہ اعمال حبط کہاں ہوتے ہیں اور اعمال مقبول کہاں ہوتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں نا عملوں کے سودے ہیں، عملوں کے سودے ہیں، یہ عملوں کے سودے بتاؤں گا یہ کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی آگے چل رہا ہوں، ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال حبط کروں گا۔ میرا مولا میں نوجوان بچوں کو یہ بات سمجھا نہیں سکا، تو کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھو گے کہ میں نمازی ہوں، میں کہوں گا اس کی نمازیں جل چکی ہیں، تم سمجھو گے میں حاجی ہوں، میں کہوں گا اس کا حج جل چکا ہے، تم کہو گے میں نے خیراتیں کی ہیں، میں کہوں گا اس کی خیراتیں جل چکی ہیں، تم کہو گے میں زکاتیں دیتا ہوں، میں کہوں گا میں نے اس کی زکاتوں کو جلا دیا ہے، میں اللہ نے اس کی نمازوں کو جلا دیا ہے، میں اللہ نے اس کے روزوں کو جلا دیا ہے، میں اللہ نے اس کے حجوں کو جلا دیا ہے، میں اللہ نے اس کی خیراتوں کو جلا دیا ہے، یا اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تہجد پڑھتا رہا ہے، محمد کی عزت نہیں کرتا رہا۔
तहज्जुद की नमाजें पढ़ता रहा है, मुस्तफा की इज्जत नहीं करता रहा। अच्छा या अल्लाह अगर कोई इज्जत करे तो फिर क्या होगा? आगे आयत पढ़ना चाहता हूं। आज की गुफ्तगू की आपके लिए मौजू नहीं खत्म हुआ, मौजू फिर प्यासा है। पांचवी या छठी तकरीर के बाद सूरह असर फिर उदार है, लेकिन आज की तकरीर के लिए आपके लिए आखिरी आयत है। अल्लाह फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़द्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, जो बंदे नबी की बारगाह की हया करें, हुजूर की बारगाह की इज्जत करें और अपनी आवाज़ों को आहिस्ता रखें और हुजूर की इज्जत को दिल में रखें, मोहब्बत करें सरकार के आस्ताने के साथ, तो या अल्लाह फिर फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैं अल्लाह ने उनके दिलों के तकवे के इम्तिहान को लिया है, उनके दिल तकवे में पास हैं जो मोहम्मद की इज्जत करते हैं। उनके दिल तकवे के पेपर में पास हैं जो मुस्तफा की इज्जत करते हैं, जो बारगाहे मुस्तफा की हया करते हैं, उनके दिल मुत्तकी हैं, उनके दिल मुत्तकी हैं। अब जिसे सारी तकरीर भूल जाएगी उसे ये कभी नहीं भूलेगी, इन्ना शक नहीं करना अक्रमकुम इंदल्लाह, तुम में से मैं अल्लाह उसकी इज्जत करता हूं, अतकाकुम, जो मुस्तफा की इज्जत करे। शक नहीं करना, शक नहीं करना, तुम में से मैं अल्लाह उसकी इज्जत करता हूं जो मेरे महबूब की इज्जत करता है। शक नहीं करना, मौत के वक्त मेरे फरिश्ते तैयब फरिश्ते आके उसे सलाम करते हैं जो मुस्तफा की इज्जत करते हैं। शक नहीं करना, मैं अल्लाह उसे जन्नत अदन देता हूं जो मुस्तफा की इज्जत करते हैं। शक नहीं करना, वो मेरे यार हैं। जिसे समझ आ रही है बात करो मेरे साथ, जो वो मेरे यार हैं जो मुस्तफा की इज्जत करते हैं। शक नहीं करना, मैं उन्हें दे नाल हां, मैं उन्हें दे नाल हां, मैं उन्हें दे नाल हां। घर जाके सुभान अल्लाह कहना ठंडा पानी पी के, जिन्हों अल्लाह फरमाए मैं उहदे नाल हां, जहन्नम दे फरिश्तियां दी जुर्रत नहीं उन्हां दे करीब आ जान। तकरीर खत्म हो गई, 1 घंटा 15 मिनट हो गए। नहीं, मैं सच्ची 15 मिनट बहु आप सब कारी साहब, कारी उमर साहब, आप जुमर साहब फरमा रहे हैं 15 मिनट, मैं 20 मिनट भी बोलने को तैयार हां, पर तुसी ठंडे हो गए हो। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। दोबारा नारा सुनाए, दोबारा नारा सुनाए। इसमें गिरामी आपका अजमल साहब बगैर लुगत में गए, हमने तकवे को निकाल लिया कि तकवा है हुजूर की इज्जत। वो उतना मुत्तकी है जितनी मुस्तफा की इज्जत कर रहा है, वो उतना बड़ा मुत्तकी है वो जितनी मुस्तफा की इज्जत कर रहा है। ठीक हो गया ना, नतीजा निकल गया ना। अब नतीजे के बाद मैं आपके जो 15 मिनट अगले हैं वो सूरह तलाक की एक आयत को पढ़ रहा हूं। आप क्या समझते आगे मैं कहानी शुरू कर दूंगा? अभी मेरे पास 6666 आयतें बाकी हैं।
وہ سورہ طلاق سے ایک آیت کو پڑھو، 65 نمبر سورہ ہے، اور دوسری آیت کو آدھی پڑھ رہا ہوں، تیسری کو پورا پڑھ رہا ہوں۔ یار کیسے پڑھوں گا یار؟ پھر وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَقِ اللَّهَ، جی موضوع سے تو نہیں نہ ہٹ سکتا میں۔ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اوئے بیٹا، اوئے بچے میری طرف دیکھو یارا۔ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جسے اللہ کہے فَهُوَ حَسْبُهُ، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ لو جی ان سنو سنو امتحان نہ سنو، میں ترجمہ شروع کر لگا۔ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ، اور سنو اللہ نے فرمایا جو میری بارگاہ میں متقی ہو جائے، مصطفیٰ کی عزت اس کے دل میں آ جائے، حضور سے وہ پیار کرنا شروع کر دے، محمد مصطفیٰ کی عزت اس کے دل میں آ جائے۔ اچھا وَمَن يَتَقِ اللَّهَ، جو حضور کی عزت کرے، یجعل، آج بھی بناؤں گا اور قیامت تک بناتا رہوں گا۔ کون بنائے گا؟ اللہ۔ یجعل اللہ اس کے لیے، لہو اس کے لیے، مخرجا نکلنے کا راستہ، نکلنے کا راستہ اس کے لیے اللہ بنا دے گا۔ اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ قبلہ نہیں بتایا کہاں سے نکلنے کا، تو جب نہیں بتایا تو پھر یہی کہوں گا دنیا میں اوکھی پیڑی۔ اور سنو یارا قرآن پاک سنو، اللہ فرمایا میرا وعدہ رہا جدے دل وچ مصطفیٰ دی عزت آ گئی، اگر ہوتے تے دنیا تے اوکھی پیڑی آئی، میں دنیا تے بھی انہوں آپ کٹاں گا، یہ قبر چاہ گئی اتھوں بھی کر دیاں گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اسے وہاں سے رزق دوں گا، مصطفیٰ کے دیوانے کو وہاں سے رزق دوں گا۔ اچھا سنو، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے، آخری بات لے لو، اجازت دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا کر رہے تھے؟ جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ ایک آیت پڑھ لو۔ نہیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھنی، سمجھ آ رہی۔ نہیں سورہ اللیل کی آیتیں 5-6 ہیں، گھر جا کے پڑھ لینا، کوئی بات نہیں پڑھوں گا، بس ٹھیک ہو گیا۔ چپ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے، باہر جا کے سنا دیں گے، باہر جا کے سنا دیں۔ حضرت ابو بکر تھک گئے ہیں بندے، حضرت ابو بکر اور لگاؤ، لیٹ لگاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے، آدھی رات کا وقت ہے، آستانہ رسول سے مصطفیٰ نکلے ہیں۔ کیا نکلنا ہے سرکار کا؟ مجھے پھر آیت یاد آ رہی ہے، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، مجھے تیرے سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے۔ ابو بکر کا دروازہ آیا، مصطفیٰ کے قدم رک گئے ہیں، دروازے پہ ہاتھ رکھا، دستک سے پہلے دروازہ کھلا۔ اس وقت حضرت ابو بکر مصلی پر تھے، آدھی رات کا وقت ہے، صدیق اکبر نماز پڑھ رہے، ادھر سے مصطفیٰ کی آمد ہوئی، نبوت کی خوشبو آئی، جہاں تھے وہیں چھوڑ کر حضور کی طرف چہرہ کر لیا۔ سرکار میں آپ کو دکھا رہا ہوں تقویٰ کسے کہتے ہیں، ہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تقویٰ کہتے کسے ہیں۔ جہاں تک وہاں جس رکن پر بھی تھے وہیں چھوڑ کر نماز کو حضور کی طرف چہرہ کر لیا۔ سرکار نے یوں دیکھ کے فرمایا ابو بکر، جی آقا یہ کیا کیا آپ نے؟ اور یہ بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ کیڑی شے اس ویلے پوچھ دی ہے پی تیرے گھر؟ یہ بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا بنا جا رہا ہے؟ اور یہ کیا نماز چھوڑ دی؟ بس یہ جملے تھے سرکار کی زبان ما ینطق پر کہ حضرت ابو بکر نے ہاتھ جوڑ لیے اور آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں آقا این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبارو،
این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبارو، این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبارو. یہاں پنجابی کی سمجھ نہیں آتی، آپ فارسی پہ سبحان اللہ کہنے چلے ہوئے. این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبارو. آقا جب سے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے میری آنکھیں ہر وقت تیرے چہرے کے نور کی مستی میں رہا کرتی. از دل من سوختہ دودھ کبابہ ادبارو. آقا آپ کو جو خوشبو آ رہی ہے کوئی گوشت نہیں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ تیری محبت میں بنا جا رہا ہے. قطرائے خون جگر گر من با دریا ریختی، قطرائے خون جگر گر من با دریا ریختی. ماہی بریاں سینہ گریاں ماہی زیابہ ایک قطرہ اگر دریا میں پھینک دیا جائے تیری محبت کی اس طرف تڑپ آ چکی ہے کہ ساری مچھلیاں تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گی. حضور یہ کوئی گوشت نہیں جس کی آپ کو خوشبو آئی، وہ ابو بکر کا دل ہے جو تیری محبت میں بنا جا رہا. ہاں ابو بکر نماز چھوڑی، آقا ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبارو. سجدہ کے باشد رما زی آفتابہ ادبارو. آپ نے فرمایا نہیں اگر سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے، اگر سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے. حضور آپ نے فرمایا نہیں اگر سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے. یہ سورج کیا ابو بکر کے سر پہ سراج منیرہ چل کے آ گیا ہے. مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں جس سوانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام آج جانا ہو تمام دوست ختم شریف تھی ختم شریف تو بعد دعا تھی دعا تو بعد لنگر کھاتے تمام دوست بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد सारे दोस्त एक बार सूरह फातिहा 3 दफा सूरह इखलास और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ गिनतो लेकिन खाना खावन तो पहले लंगर खावन तो पहले एक गुजारिश है मेहरबानी करे सो तमाम दोस्तों वास्ते कि तले जड़े दरिया विच अपन ए मस्जिद दे नमाज दे दरिया मेहरबानी करते इन्हें दे के लंगर को बिटे सोना आराम नाल अदब का मुजाहरा करे सो अदब नाल खाना खाओ सो अदब नाल लंगर खाओ सो लंगर वसी है लंगर थोड़ा कोई नहीं लंगर ढेर है अगर तुसा अदब का मुजाहरा करे सो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन बरकत हो जाएगी।